वेलकम स्टुडंट्स. सीईटीच्या ह्या नेक्स्ट लेक्चरकडे आपल्याला आता जायचं आहे आणि ह्यूमन ब्रेन आपण शिकत आहोत. ह्यूमन ब्रेनमध्ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन असे 3 टप्पे आहेत. त्यापैकी फोर ब्रेन आपण पूर्ण केला. फोर ब्रेनमध्ये अजून एक भाग राहिलेला आहे, तो म्हणजे डायन्सेफॅलॉन. फोर ब्रेनमध्ये आपण ऑल्फॅक्टरी लोब्स, सेरेब्रम पूर्ण केलेला आहे. सेरेब्रममध्ये मॉर्फॉलॉजी आणि फंक्शनल एरियाज पूर्ण केलेले आहेत. आता पुढचा जो पार्ट आहे फोर ब्रेनचा तो म्हणजे डायन्सेफॅलॉन आपल्याला शिकायचा आहे. डायन्सेफॅलॉन, थर्ड रीजन ऑफ फोर ब्रेन. आता हा शिकत असताना डायग्रॅमॅटिक मी शिकवणार आहे. याचं कारण असं की टेक्स्टबुकमध्येही त्याची डायग्रॅम फारशी आपल्याला क्लॅरिफाय होत नाही आणि व्हेंट्रल व्ह्यूनं जर ब्रेन पाहिला तर मात्र थोडंफार आपल्याला त्याच्याबद्दल दिसतं किंवा अभ्यासता येतं. आणि व्हेंट्रल व्ह्यूची डायग्रॅम टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली नाही. त्यामुळे डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आपण या डायन्सेफॅलॉनला शिकूया. ओके, सो डायन्सेफॅलॉन is the third region of forebrain, located or present or situated completely hidden below the cerebellum, present on the ventral surface. That is the exact position of diencephalon. Now, this diencephalon is made up of 3 regions, that is epithalamus, thalamus and hypothalamus. Hypothalamus. 3 regions are present in a diencephalon. Clear? Now we'll study diagrammatically. One thing is that internally this diencephalon is hollow, containing third brain cavity or ventricle. This third ventricle is present inside this diencephalon. The name diencephalon itself suggests that it is diamond shaped. It is diamond shaped. Dian means diamond shape, rhomboid shape. Clear? Centrally, it has cavity third ventricle. And by the same way, this diencephalon has outer cortex and inner medulla region. And you know very well, the cortex is made up of grey matter, medulla is made up of white matter. Grey matter contains cytonal parts and dendronal parts, whereas medulla contains axonal part. That's why it is white in color. Now, diagrammatically, this is 2-dimensional diagram. Hence, this region of diencephalon is called as hypothalamus. Hypothalamus. This region is known as epithalamus. Epithalamus, and the lateral region is known as thalamus or thalami. Clear?
mean by hypo-EP? Hypo means below. Below thalamus, that's the hypothalamus. EP means above. And above this thalamus, that's why the name is given epithalamus. Yeah? So, these are the three main regions of diencephalon. Thalamus present on the lateral sides, right and left of brain. Hypothalamus present below and epithalamus present above. Yeah? Now, this cortex region and medulla region made up of grey matter or white matter. Some grey matter part, especially in hypothalamic region, gets not inserted into white matter. This is grey matter, cortex. This is white matter, medulla. Some of the cortical region, that means some of the grey matter, backwardly inserts into white matter, forming, these are called as hypothalamic nuclei. Hypothalamic nuclei, or in another word is also called as red nuclei. What are their functions? Let's say later on. Only remember what is meant by hypothalamic nuclei or red nuclei. Now we'll study one by one. At first, epithalamus. The epithalamus anteriorly, this epithalamus is anteriorly thin non-nervous region of diencephalon. Thin non-nervous region of diencephalon, and specifically this thin non-nervous region combines with pia matter, especially in this cavity, that means in the roof, or in another word, this is a roof. This is hypothalamus is floor and thalami are lateral walls. Yeah? So, inside the roof of diencephalon, especially inside this third ventricle, there is a formation of anterior choroid plexus. In another word, the pia matter and the epithalamus, non-nervous region of epithalamus, combine to form this specific anterior choroid plexus. Anterior choroid plexus. This anterior choroid plexus releases CSF. And this CSF then gathered in this third ventricle. Right? Now later on we study all the ventricles, how they are connected to each other. The lateral ventricle, first and second, opens into third ventricle by means of one narrow passage. That narrow passage is known as foramen of Monro. Foramen of Monro. Remember this word, always asked in MCQ. Clear? So in short, the roof of diencephalon, known as epithalamus, it combines with pia matter and forms anterior choroid plexus. It is a network of blood capillaries, and from where the CSF, cerebrospinal fluid, is manufactured, and then it is drop by drop stored into this third ventricle and then supplied to nervous tissue, neuronal tissue. And this third ventricle is connected to
first and second lateral ventricles by means of one narrow passage known as foramen of Monro. Now this epithalamus anteriorly connect one specific gland known as pineal gland. Pineal gland through pineal stalk. Pineal stalk. What is this pineal gland? This pineal gland in a previous study considered as a vestigial gland. Vestigial gland. But modern study tells us that this pineal gland releases one hormone that is known as melatonin hormone. Melatonin hormone. This melatonin hormone is related to sleep. It induces deep sleep. Remember, it induces deep sleep. Clear? So, in another word, this melatonin induces sleep hormone and also related with sexual behavior or reproductive behavior. Clear? समजलं? थोडक्यात हा जो डायन्सेफॅलॉन आहे हा डायन्सेफॅलॉन डायमंड शेप्ड आहे. त्याला बाहेरचा आतला भाग आहे कॉर्टेक्स मेड्युला. हे वारंवार आपण आता शिकणार आहोत. रेग्युलर लेक्चर मध्ये शिकलेले आहे. सेंटरला पोकळी आहे, थर्ड वेंट्रिकल. कॉर्टेक्स ग्रे मॅटरनं बनलेला आहे, मेड्युला व्हाईट मॅटरनं बनलेला आहे. काही ग्रे मॅटरचा भाग म्हणजे कॉर्टेक्सचा भाग मेड्युलामध्ये आत जातो. त्याला आपण हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय म्हणतो किंवा रेड न्यूक्लियाय म्हणतात. त्याची फंक्शन्स आपण नंतर शिकू. त्यानंतर तीन भाग इपिथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस आणि थॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस फ्लोर आहे डायन्सेफॅलॉनची, इपिथॅलॅमस रूफ आहे आणि थॅलॅमाय लॅटरल वॉल्स. आणि एक एक स्टडीला आपण घेण्यापूर्वी थर्ड वेंट्रिकल विषयी शिकलो. थर्ड वेंट्रिकलचा जो रूफ आहे इपिथॅलॅमस रिजन मधला, इपिथॅलॅमस हा थिन नॉन नर्वस असतो. त्या नॉन नर्वस रिजन मध्ये हे अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस तयार होतं पायामॅटरच्या सोबतीनं. ते अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस ब्लड कॅपिलरीची काय म्हणतात त्याला, ब्लड कॅपिलरीची नेटवर्क आहे आणि त्या नेटवर्क मधून सीएसएफ तयार होतो आणि तो सीएसएफ इथं साठवला जातो. थर्ड वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मंड्रोनं फर्स्ट आणि सेकंड लॅटरल वेंट्रिकलला जोडलेला आहे आणि इपिथॅलॅमसच्या अँटेरियर बाजूला एका स्टॉकनं, पिनियल स्टॉकनं पिनियल ग्लँड अटॅच केली. ती पिनियल ग्लँड पूर्वीच्या काळामध्ये व्हेस्टिजियल ग्लँड म्हणून संबोधली जायची, पण सध्या रिसेंट स्टडीज असं सांगतात की ती मेलॅटोनिन हार्मोन रिलीज करते, म्हणजे एंडोक्राइन ग्लँड आहे. आणि मेलॅटोनिन हा स्लीप इंड्युसिंग हार्मोन आहे. रात्रीच्या वेळी आपल्याला जी झोप लागते ते झोप लागण्यासाठी लागणारा हा हार्मोन आहे. दुसरं काम त्याचं सेक्शुअल बिहेवियर किंवा रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियर कंट्रोल करण्याचं कामही हा मेलॅटोनिन करतो. अशी आपण ही इपिथॅलॅमसची माहिती घेतली. आता थॅलॅमसकडे जाऊया आपण. नाउ थॅलॅमाय आर थिक lateral walls of diencephalon and they contains gray matter. Thalamus mostly contains gray matter. They mostly contains gray matter. White matter is slightly less in this thalami. Now different regions of brain mean what? Cerebrum, olfactory lobes, cerebellum, medulla, pons, etc. That means other parts, midbrain also.
All these other parts of brain, they are connected through these thalami by means of one peculiar system. That system is known as RAS, Reticular Activating System, through habencular commissures. Habencular commissures. Or in another word, these thalami, thick bands of nervous tissue containing mostly gray matter, both right side and left side, both. They connect forebrain and midbrain, as well as other parts of brain also. By means of this transverse bands of nervous tissue containing ascending and descending tracts of nervous tissue, collectively known as RAS, Reticular Activating System, and that ascending and descending tracts of nervous tissue are known as habencular commissures. Remember these names, asked in MCQ. This habencular commissure connect forebrain with midbrain, right? Midbrain with forebrain, as well as hindbrain also, to some extent, and transmit information to and fro. Hence, it acts as a relay center. थोडक्यात थॅलॅमाय जे आहेत थिक बँड्स आहेत लॅटरली प्रेझेंट असलेल्या डावीकडे आणि उजवीकडे, त्याच्यामध्ये असेंडिंग आणि डिसेंडिंग न्यूरॉनचे ट्रॅक्स आहेत. त्या सगळ्या ट्रॅक्सला एकत्रितपणे रास म्हणायचं. रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टीम कॉम्प्लिकेटेड असते जराशी, आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले हे जे ट्रॅक्स आहेत नर्वस टिश्यूचे बँड्स आहेत त्यांना हॅबेन्क्युलर कमिशर्स म्हणायचं. आणि हे हॅबेन्क्युलर कमिशर्स रिले सेंटरचं काम करतात. म्हणजे माहिती जी आहे ती फोरब्रेनकडून मिडब्रेनकडे, मिडब्रेनकडून फोरब्रेनकडे पाठवायची आहे, ही रिले करायची आहे. त्याला रिले सेंटर असंही म्हणतात. ओके. देन this third ventricle is connected to fourth ventricle by means of one narrow passage known as ether or duct of Sills. Duct of Sills. ही दोन्ही नावं पाठ करायची. लॅटरल व्हेंट्रिकल्स, थर्ड व्हेंट्रिकलला जोडणारा नॅरो पॅसेज फोरामेन ऑफ मनरो. ही थर्ड व्हेंट्रिकल पुढे जाऊन फोर्थ व्हेंट्रिकलला जोडणारा नॅरो पॅसेज त्याला म्हणायचं ईटर किंवा डक्ट ऑफ सिल्स. क्लियर? नाउ वी गो टू द थॅलॅमस, hypothalamus especially. Now hypothalamus is the floor of diencephalon and its lower surface bears optic chiasma that is crossing of two optic nerves and a pair of mammillary bodies. Here especially this is two-dimensional diagram, that's why we are showing on one surface only. Remember, here there is an attachment of pituitary gland is there through pituitary stalk, and on the sides there are mammillary bodies are present. Mammillary bodies are present. Okay. So, as well as in front of this, diagrammatically, here there is one crossing over of optic nerve is present, known as optic chiasma.
ऑप्टिक कायझमा. 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या हायपोथॅलॅमस शिकवत असताना. हायपोथॅलॅमस हा डायन्सेफॅलॉनचा फ्लोर आहे हे लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर हायपोथॅलॅमसच्या समोर म्हणजे ऍक्च्युली डायन्सेफॅलॉनचा भाग नाही येतो पण समोरच्या बाजूला त्याच्या इन फ्रंट एक क्रॉसिंग ओव्हर दिसतं ऑप्टिक नर्व्हचं, त्याला ऑप्टिक कायझमा म्हणायचं. आणि हायपोथॅलॅमसला जोडलेली खालच्या बाजूला एक ग्लँड असते अत्यंत महत्वाची, पिट्युटरी ग्लँड, पिट्युटरी स्टॉकच्या साह्याने जोडलेली आणि त्यालाच जवळ एक पेअर मॅमिलरी बॉडीज दिसते. बरोबर. आणि अशा रीतीनं पूर्ण डायन्सेफॅलॉन म्हणजेच ब्रेन हा एंडोक्राइन सिस्टीमशी जोडला गेलेला आहे. इथं पिनियल ग्लँड ही सुद्धा एंडोक्राइन ग्लँड आहे, इथे पिट्युटरी ग्लँड तर मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड आहे. बरोबर. त्यामुळे पिट्युटरी ग्लँड आणि हायपोथॅलॅमस याच्यामध्ये जे कनेक्शन असतं त्याला हायपोफायसियल हायपोथॅलॅमो हायपोफायसियल कनेक्शन म्हणायचं. हायपोफायसियल म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड कनेक्शन म्हणायचं. त्याच्यामार्फत एंडोक्राइन सिस्टीम आणि नर्वस सिस्टीम कोऑर्डिनेट. There is a coordination between nervous tissue and endocrine tissue through this hypothalamo-hypophyseal portal. Clear? Now, what is the function of this mammillary body? Pituitary glands कडे आपण नंतर जाणारच आहोत डिटेल मध्ये. पिट्युटरी ग्लँड ही मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड आहे. जवळजवळ 8 मास्टर हार्मोन ती रिलीज करते. ते कसे आहेत, नावं काय आहेत, त्यांची काय फंक्शन्स आहेत ते आपण नंतर स्टडी करणार आहोत खूप डिटेलमध्ये. पण मॅमिलरी बॉडीचं फंक्शन काय आहे? इट इज ओनली प्रेझेंट इन मॅमल्स. प्रेझेंट ओनली इन मॅमल्स अँड इट इज रिलेटेड टू specifically are responsible for recollective memory. Responsible for recollective memory. Recollective memory. हा अत्यंत महत्वाचे हे सगळे इन्फॉर्मेशन आहे की जी MCQ मध्ये विचारली जाऊ शकते. हायपोथॅलॅमस शिकत आहोत. हायपोथॅलॅमस खूप महत्वाचा आहे. तो फ्लोर आहे, त्याला अटॅच पिट्युटरी ग्लँड आहे, पिट्युटरी स्टॉकने जोडलेली आहे. त्याच्या समोर हा ऑप्टिक कायझमा तयार झालेला आहे मिडब्रेनचा. दुसरं त्याच्यामध्ये मॅमरी बॉडीज आहेत, मॅमिलरी बॉडीज आहेत. ह्या मॅमिलरी बॉडीज नावच तसं दिलेलं आहे कारण ते फक्त मॅमल्स मध्ये सापडतात. बाकी पायसेस, ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, एव्स याच्यामध्ये नाही. हे कन्फर्म लक्षात ठेवायचं. आणि ते कशासाठी आहे तर फॉर रिकलेक्टिव्ह मेमरी. म्हणजे काय बरं रिकलेक्टिव्ह मेमरी म्हणजे काय तर लर्निंग प्रोसेस असते ब्रेनची. आपण जन्माला आल्यापासून सगळं शिकतो. पहिल्यांदा 2 शब्द शिकलेला असतो, काका, मामा, आई वगैरे असे. आणि हळूहळू आपला शब्दकोश वाढत जातो, आपण बोलायला लागतो. मग शाळेत जातो. शाळेत गेले की आपल्याला शिकवलं जातं, शब्द ओळख शिकवली जाते, अक्षर ओळख शिकवली जाते, बाराखडी येते, पाढेपाठ आपण करतो. आणि मग ते जे सगळं कलेक्शन आहे आपल्या मेमरीचं ते आपल्या या न्यूरॉनल सेल्समध्ये मेमरीच्या इंटेलिजन्स सेंटरमध्ये थोडक्यात सेरेब्रममध्ये ठेवलेले आहे. बरोबर. आणि त्या सगळ्या मेमरीची रिकलेक्शन म्हणजे उदाहरण दिलं मी तुम्हाला, एखादं गणित सोडवायला दिलं तर एखादी कविता मी तुम्हाला म्हटले की बालकवींची एखादी कविता 4थी इयत्तेमध्ये तुम्ही ही शिकलेली आहे ती जरा म्हणून दाखवा बरं, ते तुम्हाला लगेच आठवायला लागते. किंवा मी एखादं गणित दिलेलं असतं, गुणाकार दिलेला असतो 25 गुणिले 4. मग 4चा पाढा तुमचा पाठ असतो आणि तुम्ही 4च्या पाठ हा रिकलेक्ट करता आणि रिकलेक्ट केल्यानंतर तो 25 गुणिले 4 100 उत्तर लिहिता. हे 100 हे उत्तर तुम्हाला कसं आठवलं तर 4चा पाढा तुम्ही रिकलेक्ट केला तुमच्या मेमरीवर.
आणि तो गुणाकार मला सोडून दाखवला. ती जी रिकलेक्टिव्ह मेमरी आहे ती या मॅमिलरी बॉडीमध्ये साठवलेली असते. असं या हायपोथॅलॅमसचं महत्वाचं फंक्शन आहे. सो हायपोथॅलॅमस लिंक्स नर्वस टिश्यू with endocrine system or nervous center with endocrine centers. Then it also contains limbic system. It also contains limbic system. जशी रास आहे थॅलॅमस मध्ये तशी लिम्बिक सिस्टीम आहे हायपोथॅलॅमस मध्ये. मग ही लिम्बिक सिस्टीम काय करते? इट इज अ सर्किट formed by hypothalamus, amygdala, parts of epithalamus, thalamus, hippocampus and other areas. लिम्बिक सिस्टीम मध्ये थॅलॅमसचा काही पार्ट, इपिथॅलॅमसचा काही पार्ट, त्याच्यानंतर हायपोथॅलॅमसचा अमॅगडाला म्हणून एक वेगळा रिजन आहे. मॅमेलरी बॉडी जशी आहे तसंच अमॅगडाला म्हणून पण एक रिजन आहे. त्या अमॅगडाला, हिप्पोकॅम्पस असा एक रिजन आहे. दोन आणखी नवीन शब्द ऍड झाले. कोणते दोन नवीन शब्द ऍड झाले? हिप्पोकॅम्पस, अमॅगडाला. बरोबर, हे दोन्ही नावं लक्षात ठेवायची. मॅमिलरी बॉडी 3 ऍडिशनल नावं झाली. तर मॅमिलरी बॉडी, अमॅगडाला, हिप्पोकॅम्पस की जे आपल्या टेक्स्टबुकच्या डायग्राममध्ये दाखवलेले नाहीये. ते दाखवता येत नाहीत कारण ते हिडन आहे. पण ते हायपोथॅलॅमसचे रिजन आहे तेवढं लक्षात ठेवायचं. आणि या सगळ्यांना मिळून एक सिस्टीम होते ती म्हणजे लिम्बिक सिस्टीम. रासमध्ये मात्र फक्त थॅलॅमसच इन्व्हॉल्व आहे आणि तो रास म्हणजे सबेन्क्युलर कमिशर फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाईब्रेन यांना जोडण्याचं काम करतो. पण लिम्बिक सिस्टीम अतिशय कॉम्प्लिकेटेड सिस्टीम आहे. अतिशय कॉम्प्लिकेटेड सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये हे सगळ्या गोष्टी येतात. हिप्पोकॅम्पस, अमॅगडाला, थॅलॅमाय, एपिथॅलॅमस आणि ओव्हरऑल हायपोथॅलॅमस यांच्यामध्ये एक असं वेगळं सर्किट तयार झालेलं आहे. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. आणि ज्याच्यामुळे डायन्सिफलांची काही अवांतर फंक्शन्स म्हणजे एंडोक्राइन फंक्शन्स मेजॉरिटीली आणि बाकीचे अवांतर फंक्शन्स उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर पेन, प्लेजर, इमोशन्स, सगळ्यात महत्वाचे इमोशन्स, सेक्शुअल बिहेवियर ऑल्सो, हे सगळं कंट्रोल करणारी कोण आहे? लिम्बिक सिस्टीम. रास जी आहे ती रिले सेंटरचं काम करेल. लिम्बिक सिस्टीम मात्र कॉम्प्लिकेटेड आहे. ती इमोशन्स, पेन, प्रेशर, प्लेजर, अँगर, रेग हे सगळं कंट्रोल करणारी आहे. डिटेलमध्ये आपण शेवटी समराईज करूच. जेवढे जेवढे फंक्शन्स आहेत डायन्सिफलांची तेवढी सगळी आपण समराईज करूया. राईट. आता आणखी एक सांगायचं राहून गेलं म्हणजे पिट्युटरी स्टॉकला इन्फंडिब्युलम असं म्हणतात. इन्फंडिब्युलम आलं लक्षात? तर साधारणपणे आपण बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या गोष्टी कंप्लीट केल्या. बेसिकली जे आहे ते हॅबेन्क्युलर कमिशर जे हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियस आहे त्याला रेड न्यूक्लियस म्हणत नाही, एवढं लक्षात ठेवा. त्याला हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियस म्हणायचं. रेड न्यूक्लिया पुढे आहे क्रोडा सेरेब्रामध्ये, ते आपण पाहूच. तर हे सगळं एवढं तोंडपाठ झालं पाहिजे. आणि मग शेवटी फंक्शन्स काय काय पाहिलं आपण डायन्सिफलांमध्ये? तर थॅलॅमस, इपिथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस, ग्रे मॅटर, व्हाईट मॅटर, हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, थर्ड वेंट्रिकल, CSF, फोरामेन ऑफ मंड्रो, ईटर और डक्ट ऑफ सिलियस. इपिथॅलॅमस मध्ये पिनियल ग्लँड, पिनियल स्टॉकला जोडलेली, त्याचा मेलॅटोनिन हार्मोन स्लीप आणि रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियर साठी कारणीभूत असलेला. हायपोफायसिस मध्ये आपण पाहिलं की हायपोफायसिसच्या आधी आपण थॅलॅमस पाहिलं, रास पाहिली, हॅबेन्क्युलर कमिशर पाहिलं. हायपोथॅलॅमस मध्ये पिट्युटरी ग्लँड, पिट्युटरी स्टॉक किंवा इन्फंडिब्युलम, मॅमिलरी बॉडीमध्ये रिकलेक्टिव्ह मेमरी आणि लिम्बिक सिस्टम. लक्षात? या सगळ्यांचा ओव्हरऑल आपण फंक्शन्स घेतले
तर डायन्सिफेलॉन मेंटेन्स होमिओस्टॅसिस, इंटरनल इक्विलिब्रियम, इनव्हॉलंटरी बिहेवियर. अंतर्गत जे होमिओस्टॅसिस आहे, वॉटर आणि सॉल्ट बॅलन्स, कारण पिट्युटरी ग्लँड महत्वाचे, हायपोथॅलॅमस सुद्धा महत्वाचे हार्मोन्स देते. उदाहरणार्थ ADH, अँटी डायबिटिक हार्मोन. हा हार्मोन वॉटर आणि क्षार, पाणी आणि क्षाराचं संतुलन आपल्या बॉडीमध्ये राखते, म्हणून त्याला होमिओस्टॅसिस म्हणायचं. इंटरनल इक्विलिब्रियम, इनव्हॉलंटरी बिहेवियर, अजून हायपोथॅलॅमस ऑक्सिटोसिन पण देते, बर्थ हार्मोन. रेग्युलेट ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वॉटर अँड सॉल्ट बॅलन्स. देन इट इज अ सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, स्लीप, फटीग, satiety, secretions of glands of stomach, intestine, control reproductive behavior. हंगर म्हणजे भूक, थर्स्ट म्हणजे तहान, स्लीप झोप, फटीग थकवा, सटायटी म्हणजे तृप्ती, अन्न खाल्ल्यानंतर आपलं पोट भरलं की आपण अन्न खायचं थांबतो, त्याला तृप्तीचा ढेकर असं आपण म्हणतो. ती जी फिलिंग आहे ती फिलिंग हा डायन्सिफेलॉन सांभाळतो. सिक्रीशन ऑफ ग्लँड्स फ्रॉम स्टमक अँड इंटेस्टाईन, इंटेस्टाईनच्या वेगवेगळ्या ग्लँड्स आहेत, त्याच्यातून वेगवेगळे एन्झाईम्स रिलीज होतात, त्याची सुद्धा सिक्रेशन्स कंट्रोल करतो. आणि रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियर पण कंट्रोल करतो, पाहिलं आपण आता. प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन्स विच स्टिम्युलेट पिट्युटरी ग्लँड, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स, मोटिवेशनल ड्राईव्स अँड मेमरी. जे म्हणून तर लिम्बिक सिस्टीम महत्वाची आहे की इमोशनल रिॲक्शन्स, प्रत्येक व्यक्तीचे इमोशन्स ह्या वेगळ्या आहेत, भावनांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, राग आहे, द्वेष आहे, मत्सर आहे, आनंद आहे, बरोबर. ह्या सगळ्याच्या भावना आहेत वेगवेगळ्या, त्या कंट्रोल करायचं काम तो करतो. आणि मेमरी सुद्धा. प्रोड्यूस CSF, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस CSF प्रोड्यूस करतोय, पाहिलं आपण. अँड ॲक्ट ॲज अ रिले सेंटर, इरास किंवा ॲव्हेन्क्युलर कमिशन रिले सेंटरचं काम करते. आलं लक्षात. तर अशा रीतीनं आपण इथं डायन्सिफेलॉन पूर्ण केलं. आता आपण जाणार आहोत मिड ब्रेन. मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मध्ये दोन पार्ट आहेत. मिड ब्रेन मध्ये दोन पार्ट आहेत. आता फोर ब्रेन आपला पूर्ण झाला. फोर ब्रेन मध्ये आपण ऑल्फॅक्टरी लोब्स, त्यानंतर सेरेब्रम आणि डायन्सिफेलॉन पूर्ण केलं. आता मिड ब्रेन. मिड ब्रेनचे दोन भाग आहेत. ते मिड ब्रेनचे दोन भाग म्हणजे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना and crura cerebra, crura cerebra, right? Crura cerebra is also known as cerebral peduncle, cerebral peduncle, or corpora quadrigemina is also known as optic lobes, optic lobes. Now this midbrain, especially corpora quadrigemina, is made up of, but before that we go to its position. Midbrain is located between diencephalon and pons overlap. In between diencephalon and pons overlap, and it contains ether. Internally, midbrain contains ether. That means a narrow passage connecting third ventricle and fourth ventricle. Ether. So corpora quadrigemina contains four rounded elevations on the dorsal surface. Four rounded elevations. And this four rounded elevations. 1, 2, 3, 4. Four rounded elevations
just below the diencephalon and above the pons moralis. Internally salient, having outer gray matter, inner white matter. Here, these four rounded elevations are known as, the anterior one are known as superior polliculi, and the below are known as inferior colliculi. Clear? Superior colliculi and inferior colliculi, both of them, they are related with visual reflexes and auditory reflexes, right? So visual reflexes and auditory reflexes. So this is visual reflexes related with visual reflexes. This is related with auditory reflexes. म्हणजे काय बरं, तर हे दोन पुढच्या बाजूला असलेले अँटीरियर, सुपिरियर म्हणजे अबव, इन्फिरियर म्हणजे बिलो. तर अबव असलेले दोन राउंडेड स्ट्रक्चर या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनाचे, म्हणून तर त्याला क्वाड्रिजेमिना म्हटलेलं आहे. क्वाड्री म्हणजे 4, 1 2 3 4. तर सुपिरियर कॉलिक्युलाय अँटीरियर बाजूला किंवा अबव आणि इन्फिरियर कॉलिक्युलाय पोस्टीरियर बाजूला म्हणजे बिलो असे आहेत. सुपिरियर कॉलिक्युलाय व्हिज्युअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करतात, इन्फिरियर कॉलिक्युलाय ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करतात. आणि सुपिरियर कॉलिक्युलाय मधून एक नर बाहेर पडते, जिचं नाव आहे ऑप्टिक नर्व. आणि ती बाहेर आली की क्रॉस होते, त्या क्रॉसिंगला म्हणायचं ऑप्टिक काइझमा. आताच आपण पाहिलं की हा ऑप्टिक काइझमा आपल्याला हायपोथॅलॅमसच्या पुढच्या दिशेला तयार झालेला दिसतो, इन फ्रंट ऑफ हायपोथॅलॅमस. आणि मग समजा हा लेफ्ट साइडचा पार्ट आहे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाचा, हा राइट साइडचा भाग आहे. म्हणजे लेफ्ट साइड सुपिरियर कॉलिक्युलाय, हा राइट साइड सुपिरियर कॉलिक्युलाय. तर राइट साइडची ऑप्टिक नर्व, हिला राइट ऑप्टिक नर्व म्हणू आपण. इट गोज टू लेफ्ट आय, आणि लेफ्ट साइडची ऑप्टिक नर्व गोज टू राइट आय. क्रॉसिंग ओव्हर होतं ना, क्रॉसिंग ओव्हर होत असल्यामुळे या ऑप्टिक काइझमामुळे उजव्या बाजूची नर्व डाव्या डोळ्याकडे, डाव्या बाजूची नर्व उजव्याकडे, आणि मग ती व्हिज्युअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करते. स्पेशली नर्व जे आहे ते व्हिजनचं काम करते. पण सुपिरियर कॉलिक्युलाय जे आहे ते सुपिरियर कॉलिक्युलाय मात्र व्हिज्युअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करतात. म्हणजे कसं काय, तो मुवमेंट ऑफ हेड and face muscles or shoulder muscles, neck muscles in response to vision, that is controlled by superior colliculi. एक उदाहरण घेऊ. एक उदाहरण असं आहे की क्रिकेटची मॅच चालू आहे आणि क्रिकेटच्या मॅचमध्ये बॅट्समननं बॉल मारला आहे आणि तो बॉल असा उंच उडत बाउंड्रीच्या पलीकडे चाललेला आहे. आणि फिल्डर आहे, फिल्डर त्या बॉलकडे पाहत आहे आणि पाहत म्हणजे त्यांचा हात तो कॅच घेण्यासाठी बॉलच्या वळतोय. त्याची मान, खांदा, चेहरा त्या कॅच घेण्यासाठी वळतोय, त्या बॉलकडे लक्ष देत. तर ती जी हालचाल आहे मानेची, खांद्याची, चेहऱ्याची, इन रिस्पॉन्स टू टेक अ कॅच ऑफ अ बॉल, तर त्या मुवमेंटला म्हणायचं व्हिज्युअल रिफ्लेक्स. आणि तो हा सुपिरियर कॉलिक्युलाय संभाळतो. लक्षात. त्यानंतर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस.
इज कंट्रोल बाय इन्फिरियर कॉलिक्युलर. याचं एक उदाहरण घेऊ आपण. उदाहरण घेऊ असं की आपल्याला आवाजांचं ज्ञान असतं. लहानपणापासून वेगवेगळे आवाज आपण शिकत आलेलो असतो आणि त्या वेगवेगळ्या आवाजांमध्ये आपल्याला माहिती असतं की ते आवाज हे आयडेंटिफाय होतात. उदाहरणार्थ तबल्याचा आवाज, पेटी, सनई, ढोल. एक उदाहरण घेतो आपण. समजा बाहेरच्या बाजूला काहीतरी ढोल ताशाचा आवाज चाललेला आहे आणि आवाज आला रे आला की तुम्ही लगेच खिडकीतून असं वळून बघता. आवाजाच्या दिशेने तुमचे कान जातात, पण ते कान जाण्यापूर्वी खांदा, मान, चेहरा वळवावा लागतो. तर ती जी हालचाल आहे खांद्याची, मानेची आणि चेहऱ्याची, ती वळवणं हे या इन्फिरियर कॉलिक्युलरचं काम असतं. जसं मगाशी मी सांगितलं की झेल हेच आहे चेंडूचा क्रिकेटच्या मॅचमध्ये. तर हे सगळ्याची हालचाल करणं हे सुपिरियर कॉलिक्युलरचं काम आहे इन रिस्पॉन्स टू व्हिज्युअल रिफ्लेक्स. तसंच आवाजाच्या दिशेनं सगळ्या हालचाली करणं, मानेची, खांद्याची, चेहऱ्याची, ते ऑडिटरी रिफ्लेक्सेसचं काम असतं. म्हणजेच इन्फिरियर कॉलिक्युलरचं काम असतं. आलं लक्षात? तर असे झाले हे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना विषयी. आता आपण जाऊया ते क्रुरा सेरेब्रा. क्रुरा सेरेब्रा म्हणजेच सेरेब्रल पडंकल. सेरेब्रल पडंकल जे आहे, these are thick nervous tracts of midbrain containing ascending and descending thick tracts of nervous tissue containing ascending and descending tracts. Ascending and descending tracts or ascending and descending neurons. You can also say neurons, ascending neurons, just like a ras of thalamus. Now, so these tracts connect ras, cerebrum and midbrain together. They connect ras, midbrain and cerebrum together. Cerebrum together. आले लक्षामध्ये की क्रोरा सेरेब्रा जो आहे हा मिडब्रेनचा पार्ट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाच्या मागच्या बाजूला असतो. काय असतं त्याच्यामध्ये? तर थिक ट्रॅक्ट्स ऑफ नर्वस टिश्यू आहे, असेंडिंग आणि डिसेंडिंग न्यूरॉन्सने बनलेले. आणि हे न्यूरॉन्स रासला, मिडब्रेनला आणि सेरेब्रमला एकत्र आणतात. म्हणजे त्याचं फंक्शन झालं रिले सेंटर. म्हणजे जी माहिती हँडब्रेनकडून आलेली ती मिडब्रेनला द्यायची, मिडब्रेनकडून आलेली फोरब्रेनला द्यायची, वगैरे वगैरे. जसं रास काम करतं तसं. आता रासचं अजून एक वैशिष्ट्य सांगायचं राहून गेलं मगाशी की रास हा गेटकीपर सारखा आहे. म्हणजे ठराविक इम्पॉर्टंट नर्व इम्पल्सेस तो ब्रेनकडे सेरेब्रमकडे पाठवतो. त्याला फिल्टर करतो. कोणते महत्वाचे आहेत, अत्यंत महत्वाचे त्यांनी पहिल्यांदा गेले पाहिजे, तेवढ्यांनाच तो प्राधान्याने पुढे पाठवतो. म्हणून त्याला गेट कीपर म्हणतो, वॉचमन. जसं एखाद्या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेटवरती वॉचमन असतो, सिक्युरिटी असते, की ती सगळ्यांना आत सोडत नाही. जे महत्वाचे आहे, त्यांचं महत्वाचं काम आहे, ज्यांनी अपॉइंटमेंट घेतलेली आहे, अशाच लोकांना तो आतमध्ये सोडतो. बाकी अवांतर आलेल्या कामासाठी, अवांतर किंवा कुठलं कामच नाही आहे आणि त्या लोकांना तो आतमध्ये सोडत नाही. तशीच ही रास जी आहे ती सर्वांना, सर्व नर्व इम्पल्सेसला सेरेब्रमकडे सोडत नाही, तर इम्पॉर्टंट महत्वाचेच सोडते. पहिल्यांदा ते जातात याच्यातून, क्रोरा सेरेब्रामधून. क्रोरा सेरेब्राममधून मिडब्रेनमध्ये जातात, मिडब्रेनमधून रासमध्ये जातात आणि रासमधून मग ते सेरेब्रमकडे जातात. आणि तसंच मग सेरेब्रमचा जो उलट उत्तर आहे, रिस्पॉन्स जो आहे, तो सुद्धा याच वेळेनं येतो. रासमधून येतो, मग क्रोरा सेरेब्रामध्ये येतो, मग परत स्पायनल कॉर्डमध्ये जातो आणि स्पायनल कॉर्ड डिस्ट्रिब्यूट होतो. आलं लक्षात? तर अशी ही क्रोरा सेरेब्राची
अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची ती म्हणजे रेड न्यूक्लियस. नियर सेंटर ऑफ मिड ब्रेन देर आर मासेस ऑफ ग्रे मॅटर स्कॅटर्ड विदिन व्हाईट मॅटर नोन ॲज रेड न्यूक्लियस. रेड न्यूक्लियस. हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियस आणि रेड न्यूक्लियस मध्ये गफलत घालू नका. मगाशी चुकून सांगण्यात आलं, हायपोथॅलॅमस मध्ये फक्त हायपोथॅलॅमिकच न्यूक्लियाय असतात, पण मिड ब्रेनमध्ये रेड न्यूक्लियाय आहे. मिड ब्रेनच्या म्हणजे दोन्ही मिळून कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्रम याच्यामध्ये ग्रे मॅटर जो आहे तो ग्रे मॅटर पुन्हा मागे व्हाईट मॅटरमध्ये घुसतो आणि आपल्याला असे स्पॉट दिसतात, जे आपण एम आर आय काढतो, स्कॅन करतो किंवा एक्सरे काढतो. एक्सरे काढत नाहीत खरं ॲक्च्युली ब्रेनचा, आता हल्ली एम आर आयच करतात. एम आर आयमध्ये आपल्याला असे मध्ये 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 असे डार्क धब्बे दिसतात. व्हाईट मॅटरमध्ये ग्रे मॅटरचे डार्क, त्याला म्हणायचं रेड न्यूक्लियाय. मग ह्या रेड न्यूक्लियाचं काय काम आहे तर रेड न्यूक्लियस प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग posture and muscle tone and modify some motor activities and coordination. So these are helpful for posture. That means muscle tone, posture and muscle tone. Muscle tone हा पहिला फंक्शन आहे आणि दुसरं फंक्शन जे आहे रेड न्यूक्लियसचं ते आहे modify some motor activities and coordination. Modify motor activities and coordination. MCQ मध्ये विचारते रेड न्यूक्लियसची फंक्शन. रेड न्यूक्लियस म्हणजे काय तर मिड ब्रेनच्या ग्रे मॅटरमध्ये, तर ग्रे मॅटर कुठं असतो मिड ब्रेनचा, ग्रे मॅटर आउटसाइड, व्हाईट मॅटर इनसाइड. ग्रे मॅटरचा काही भाग व्हाईट मॅटरमध्ये जातो आणि दिसतो आपल्याला रेड न्यूक्लियस सारखा. 3-4 नावं झाली आतापर्यंत. बेसल न्यूक्लियाय, हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय, रेड न्यूक्लियाय. 3 नावं लक्षात ठेवायची. बेसल न्यूक्लियाय सेरेब्रम मध्ये दिसतात, हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय हायपोथॅलॅमस मध्ये दिसतात डायन्सेफॅलॉनच्या, आणि रेड न्यूक्लियस मात्र मिड ब्रेन मध्ये दिसतात. कॉमनली एकच म्हणजे ग्रे मॅटर व्हाईट मॅटर मध्ये दिसणं, त्याला न्यूक्लियाय म्हणायचं. पण प्लेसेस वेगवेगळे, एक सेरेब्रम मधली बेसल न्यूक्लियाय, 2 हायपोथॅलॅमस मधली हायपोथॅलॅमिक न्यूक्लियाय आणि 3 मिड ब्रेन मधली रेड न्यूक्लियाय. आलं लक्षात. रेड न्यूक्लियसची 2 फंक्शन्स, पोस्चर आणि मसल टोन मॅनेज करणं. पोस्चर म्हणजे आपली उभं राहण्याची ढब, मसल टोन म्हणजे आपल्या मसलची जी कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनची जी कुवत असते, टेन्स असतो त्याला एक प्रकारचा, टेन्साइल स्ट्रेंथ असते, ती स्ट्रेंथ त्याला मसल टोन म्हणायचं. आणि मोटार ऍक्टिव्हिटीज काही ज्या आहेत त्या मॉडिफाय करतो, हालचाली ज्या असतात आपल्या त्या मॉडिफाय करतो आणि कोऑर्डिनेशन करतो. आलं लक्षात. तर अशी आपण मिड ब्रेन विषयी शिकलो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रुरा सेरेब्रम. आता सर्वात शेवटचा पण महत्वाचा म्हणजे हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन मध्ये हाइंड ब्रेन आपण थोडंसं ब्रेक घेऊन घेऊया. MCQ ला जोडू आपण हाइंड ब्रेन. मग MCQ आपण काही घेणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण हाइंड ब्रेन जोडू. तर नेक्स्ट टप्प्यामध्ये आपण हाइंड ब्रेन घेऊया. ओके. अच्छा.